Hi, hello children, welcome back. And in today's video, I am going to teach you the 11th lesson in your state board syllabus, 12th standard state board syllabus, 11th lesson, alcohols, phenols and ethers. Today I am going to teach about that lesson only. So in the lesson, alcohols, phenols and ethers, அதில் முதல்ல alcohols பற்றி பார்க்க போகிறோம், அப்புறம் phenols, அப்புறம் ethers, right? So முதல்ல alcohols. Alcoholsனா என்ன? Alcoholsனா என்னன்னா hydroxy derivatives of hydrocarbons are otherwise called as alcohols. அதாவது ஏற்கனவே என்னோட ப்ரீவியஸ் ஆர்கானிக் வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா அதோட கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸில் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன். ஸோ ஆல் த ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் கன்சிடர் அஸ் derivatives of hydrocarbons தான். What do you mean by hydrocarbons அப்படின்னா the compounds which are made up of carbon and hydrogen are called hydrocarbons. அந்த ஹைட்ரோகார்பன்ஸோட டெரிவேட்டிவ்ஸாக தான் நம்ம எல்லா ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸையுமே பார்க்குறோம். அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஆல்கஹால்ஸ்னு நான் இப்போ நடத்த போகிறேன்னா ஆல்கஹால்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் ஹைட்ராக்சி டெரிவேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரோகார்பன்ஸ். இப்போ ஹைட்ராக்சி டெரிவேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரோகார்பன்ஸ் ஆர் அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் ஆல்கஹால்ஸ். இப்போ வாட் இஸ் த ஜென்ரல் ரெப்ரசன்டேஷன் ஃபார் ஆல்கஹால்னு பார்த்தீங்கன்னா ROH. இப்போ ROH இதில் ஆர்ன்றது என்னன்னா ஆல்கைல் குரூப். And here the OH is your functional group. Functional group. என்னோட previous videoல நான் functional groupக்கு என்ன definition சொல்லிருப்பேன். So functional group is a single atom or a group of atom which is the reason for the physical and chemical properties of all the members of the homologous series. So இங்க functional group எது இந்த alcohol உடைய physical propertiesக்கும் chemical propertiesக்கும் எது காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா the presence of OH group in it. So here the OH group is called as the functional group for alcohol. So this is what the representation of alcohol ROH, and R is the alkyl group. And in aromatic alcohol it will be AR. So either ROH or you can write AROH, where AR is the aryl group and OH is the functional group. So first வந்து நான் இதை பத்தி நடத்த போறேன்னா இந்த alcohols எப்படி classify பண்ணலாம். What is the classification of alcohols? So classification of alcohols வந்து on the basis of three factors we can do the classification. அதில் முதல் factor என்னன்னா based on the number of hydroxyl groups in it. So ஒரு alcoholல எத்தனை hydroxyl group இருக்கு based on the presence of number of hydroxyl group. எத்தனை ஹைட்ராக்சில் குரூப் இருக்குன்றதை பொறுத்து நான் ஆல்கஹால்ஸை 3 வகையாக பிரிக்கலாம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மோனோஹைட்ரிக் ஆல்கஹால் ஃபர்ஸ்ட். செகண்ட் வந்து டைஹைட்ரிக் ஆல்கஹால். மூணாவது வகை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைஹைட்ரிக் ஆல்கஹால். இப்போ மோனோஹைட்ரிக் ஆல்கஹால்னா என்னன்னா அதுல ஒரு OH குரூப் தான் இருக்கும். the presence of only one OH group. Example methanol, ethanol, propanol, இதெல்லாம் ஒரு OH குரூப் இருக்கு. phenol, இதெல்லாம் ஒரு OH குரூப் இருக்கிறது எல்லாமே மோனோஹைட்ரிக் ஆல்கஹால். டைஹைட்ரிக் ஆல்கஹால்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 OH groups will be there. 2 OH groups. All the glycols. ethylene ல இருந்து prepare பண்ற glycolக்கு பேரு ethylene glycol. propylene ல இருந்து prepare பண்றதுக்கு propylene glycol னு பேரு. இங்க அதோட ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா CH2OH CH2OH. இது வந்து என்ன நேம்னு பார்த்தீங்கன்னா ethylene glycol. and அடுத்தது third type வந்து trihydric alcohol. இதுல எத்தனை OH group இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 OH group இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளிசரால். இந்த கிளிசராலோட ஸ்ட்ரக்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 OH. ஸோ CH2OH CHOH CH2OH. இது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளிசரால். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி நம்பர் ஆஃப் OH group in it. Based on the number of OH group, the alcohols are classified into 3 types. Monohydric alcohol, dihydric alcohol, trihydric alcohol. Monohydric alcohol, it will contain only one OH group. Example methanol, ethanol.
Dihydric alcohol na it will contain 2 OH group. Example, ethylene glycol, propylene glycol, etc. Trihydric alcohol na it will contain 3 OH group. Example, glycerol. Okay, right. The dihydric alcohol irukku illaya, dihydric alcohol na என்ன சொன்ன, 2 OH group இருக்குன்னு சொன்னா இல்லையா, அதுல 2 வகையான ஆல்கஹால் இருக்கு. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரே கார்பன்ல 2 OH group இருக்கு, இப்படி இருக்கலாம். இல்லைன்னா பக்கத்து கார்பன்ல இருக்கலாம். இது ஒரே கார்பன்ல 2 OH group இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு பேரு ஜெம் டயால். பக்கத்து கார்பன்ல 2 OH group இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு பேரு விசினல் டயால். ஆனா நேச்சர்ல இந்த ஜெம் டயால்ஸ் will not exist because it is highly unstable because of the steric effect. இந்த 2 OH group bigger in size, அது ஒரே கார்பன்ல இருக்கிறதுனால இது வந்து unstable. இது ஈஸியா எதை எலிமினேட் பண்ணும்னா வாட்டரை எலிமினேட் பண்ணும். so that இது என்னவா மாறிடும், இமீடியட்டானா அசிட்டால்டிகைடா மாறிடும். so gem diols are not present in nature. That means it is highly unstable. Okay, next the classification. Next classification based on the hybridization, based on the hybridization of alpha carbon. அப்ப alpha carbon na enna, the carbon which is attached to the functional group, the carbon which is attached to the functional group, இந்த கார்பனுக்கு பேரு alpha carbon. இந்த alpha carbon 2 வகையான ஹைபிரிடைசேஷன்ல இன்வால்வ் ஆகும். ஒன்னு வந்து அந்த கார்பன் sp3 ஹைபிரிடைசேஷன்ல இன்வால்வ் ஆகலாம், இல்ல அந்த கார்பன் sp2 ஹைபிரிடைசேஷன்ல இன்வால்வ் ஆகலாம். sp3 ஹைபிரிடைசேஷன்ல இன்வால்வ் ஆச்சுன்னா அதை நான் 3 வகையா பிரிப்பேன். என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து அல்கைல் ஆல்கஹால், ரெண்டாவது அல்லைல் ஆல்கஹால், மூணாவது பென்சைல் ஆல்கஹால். sp2 ஹைபிரிடைசேஷன்ல நான் 2 வகையா பிரிப்பேன். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அரைல் ஆல்கஹால், இல்லைன்னா ஃபினைல்னு சொல்லலாம். இது அரைல் ஆர் ஃபினைல் ஆல்கஹால், இது வந்து வினைல் ஆல்கஹால். So, based on the hybridization of alpha carbon, the alcohols are classified into 2 categories. One is if the alpha carbon undergoes sp3 hybridization, there are some types of alcohols. Or else if it undergoes sp2 hybridization, there are 2 kinds of alcohols. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, alkyl alcohol, allyl alcohol, benzyl alcohol comes under the type of sp3. Aryl alcohol and vinyl alcohol comes under the type of sp2. இப்போ இது ஒன்று என்னன்னு உனக்கு கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், நோட் பண்ணு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் alkyl alcohol. alkyl alcoholனா R, அதாவது என்னோட R வந்து என்னவா இருக்கலாம்னா மெத்தில் குரூப்பா இருக்கலாம், எத்தில் குரூப்பா இருக்கலாம், ப்ரோபைல் குரூப்பா இருக்கலாம், என் ப்ரோபைலா இருக்கலாம், ஐசோப்ரோபைலா இருக்கலாம். அந்த மாதிரி மெத்தில் குரூப், எத்தில் குரூப், என் ப்ரோபைல், இந்த ஆல்கஹால்ஸ்க்கு பேரு alkyl alcohol. So first one over. Next one allyl alcohol. நல்லா கவனிச்சுக்கோ. ரெண்டாவது allyl alcohol. So allyl அப்படின்னா, allyl குரூப்னா தெரிஞ்சுக்கோ, 3 கார்பன் இருக்கணும். 3 கார்பன் இல்ல, இந்த OH அட்டாச் ஆயிருக்க கார்பன் ஆல்பா கார்பன், அதுக்கு பக்கத்து கார்பன் பீட்டா கார்பன். இந்த பீட்டா கார்பன்ல டபுள் பாண்ட் இருக்கணும். இருந்தா இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேரு allyl ஸ்ட்ரக்சர். இப்போ இங்க நான் ஹைட்ரஜன்ஸ் ஃபில் பண்றேன், இங்க 2 ஹைட்ரஜன் வரும், இங்க 1 வரும், இங்க 2 வரும். இப்போ this is allyl alcohol. இது ஆல்பா கார்பன். ஆல்பா கார்பன்றது கார்பன் which is attached to the functional group. அந்த கார்பன் அட்டாச் ஆயிருக்க கார்பனுக்கு பேரு பீட்டா கார்பன். பீட்டா கார்பனுக்கும் அதுக்கு அடுத்த கார்பனுக்கும் நடுவுல டபுள் பாண்ட் இருந்தா
அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேரு allyl structure. கிளியரா? மூணாவது பென்சாயில் ஆல்கஹால். மூணாவது பென்சாயில் ஆல்கஹால். அதாவது என்னுடைய பென்சீன் ரிங்ல சைட் செயின் இருக்கணும், அதுல ஒரு கார்பன் இருக்கணும். சைட் செயின் இருக்கணும், அதுல ஒரு கார்பன் இருக்கணும். அந்த ஒரு கார்பன்ல ஆல்கஹால் குரூப் இருந்தா, அதாவது C6H5CH2, இந்த குரூப்க்கு பேரு பென்சாயில். பென்சாயில் ஆல்கஹால். ரைட்? இது மூணாவது. இது மூணு எந்த கிளாசிபிகேஷன்ல வருது? sp3 ஹைபிரிடைசேஷன்ல வருது. அடுத்தது sp2ல ரெண்டு சொன்னேன். sp2ல ரெண்டு சொன்னேன். என்னென்ன சொன்னேன்? sp2ல ரெண்டு சொன்னேன். ஒன்னு அரைல் சொன்னேன். அரைல் ஆல்கஹால் சொன்னேன். அரைல் ஆல்கஹால்னா பென்சீன் ரிங்ல டைரக்டா OH இருக்கணும். டைரக்டா OH அட்டாச் ஆயிருந்தா அது அரைல் ஆல்கஹால். அடுத்தது வினைல். வினைல் ஆல்கஹால்ல கார்பன் அட்டாச் ஆயிருக்க, சாரி OH அட்டாச் ஆயிருக்க கார்பன் ஆல்பா கார்பன், அதுலயே எனக்கு டபுள் பாண்ட் வரும். இப்படி இருந்தா இது வினைல். CH2CH. இது பேரு வினைல் குரூப். வினைல் ஆல்கஹால். சரி, இது கிளாசிபிகேஷன் பேஸ்ட் ஆன் தி ஹைபிரிடைசேஷன் ஆஃப் ஆல்பா கார்பன். அடுத்து தேர்ட் ஒன், இந்த எல்லா ஆல்கஹால்ஸ் வாட் எவர் இட் இஸ், அல்கைல் ஆல்கஹால், பென்சாயில் ஆல்கஹால், aryl alcohol, vinyl alcohol, allyl alcohol, whatever the alcohol may be, adula seeing the nature of the alpha carbon, based on the nature of the alpha carbon. இதுக்கு முன்னாடி கிளாசிபிகேஷன் வந்து ஆல்பா கார்பன்ல இன்வால்வ் ஆற ஹைபிரிடைசேஷனை பொறுத்து. இது வந்து பேஸ்ட் ஆன் தி நேச்சர் ஆஃப் த ஆல்பா கார்பன். அதை வச்சு நம்ம மூணு வகையா பிரிக்கலாம். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரைமரி ஆல்கஹால், செகண்டரி ஆல்கஹால், டெர்ஷரி ஆல்கஹால்னு சொல்லலாம். பிரைமரினா என்னன்னா ஆல்பா கார்பனோட டைரக்டா ஒரு கார்பன் தான் அட்டாச் ஆயிருக்கணும், மீதி ரெண்டும் ஹைட்ரஜன்ஸ் தான் இருக்கணும். CH3 CH2, அதாவது ஆல்பா கார்பனோட ஒரே ஒரு பீட்டா கார்பன் இருந்தா அது பிரைமரி ஆல்கஹால். செகண்டரி ஆல்கஹால்னுக்குள்ள ஆல்பா கார்பனோட ரெண்டு கார்பன் டைரக்டா அட்டாச் ஆயிருக்கணும், அதாவது பீட்டா பீட்டா டேஷ். இப்ப இங்க எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்கும்? ஒன்லி ஒன் ஹைட்ரஜன் will be there. இது செகண்டரி. ஸோ ஆல்பா கார்பனோட ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருந்தா பிரைமரி, ஆல்பா கார்பனோட ஒரு ஹைட்ரஜன் இருந்தா செகண்டரி. டெர்ஷரினா ஆல்பா கார்பனோட டைரக்டா மூணு கார்பன் அட்டாச் ஆயிருக்கணும். அப்ப இது ஆல்பா கார்பன்னா இது பீட்டான்னு வச்சுக்கிறேன்னா இது பீட்டா டேஷ், இது பீட்டா டபுள் டேஷ். அப்ப there is no alpha hydrogen at all. அப்படி இருந்தா அது வந்து tertiary alcohol. So based on the nature of the alpha carbon we can classify the alcohols into three category. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா primary, secondary and tertiary alcohol. So this is what about classification. So classificationல based on the number of hydroxyl group, monohydric, dihydric, trihydric. Based on the hybridization of the alpha carbon, sp3 hybridized orbital இருக்கிற கார்பன், sp2 hybridized orbital இருக்கிற கார்பன். sp3ல 3 alkyl, benzyl, allyl. sp2ல 2, இது phenyl and aryl and vinyl. Then இது ரெண்டாவது கிளாசிஃபிகேஷன். மூணாவது கிளாசிஃபிகேஷன் எந்த ஆல்கஹாலா இருந்தாலும் whether it is a primary alcohol or secondary alcohol or tertiary alcohol, that you can check. பிரைமரினா ஆல்பா கார்பனோட டைரக்டா பீட்டா கார்பன், பீட்டா கார்பனோட எத்தனை வேணாலும் இருக்கலாம், ஆனா ஆல்பா கார்பனோட ஒரே ஒரு கார்பன் டைரக்டா அட்டாச் ஆயிருந்தா அது பிரைமரி ஆல்கஹால். அங்க ரெண்டு ஆல்பா ஹைட்ரஜன் இருக்கும். வாட் இஸ் ஆல்பா ஹைட்ரஜன்னா ஆல்பா கார்பனோட அட்டாச் ஆயிருக்க ஹைட்ரஜன்ஸ்க்கு பேரு ஆல்பா ஹைட்ரஜன்ஸ். இப்ப ரெண்டு ஆல்பா ஹைட்ரஜன் இருக்குன்னா பிரைமரி, ஒரு ஆல்பா ஹைட்ரஜன் இருக்குன்னா செகண்டரி, மூணு ஆல்பா சாரி there is no alpha hydrogen at all, மூணு கார்பன் வந்து டைரக்டா ஆல்பா கார்பனோட அட்டாச் ஆயிருக்குன்னா அது டெர்ஷரி. ரைட்? சோ இது கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால்.
11th lesson in Tamil Nadu State Board syllabus, alcohols, phenols and ethers. The same lesson is present in உன்னுடைய சிபிஎஸ்இ சிலபஸ்லயும் இருக்கு. அதே லெசன் தான். என்னன்னா ஆல்கஹால்ஸ், ஃபீனால்ஸ் அண்ட் ஈத்தர்ஸ் ரெண்டு பேருமே, அதாவது சிபிஎஸ்இ ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சரி, ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சரி, இதுதான் இருக்கும் கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால்ஸ்ல. ஸோ ஜஸ்ட் செக் வித் யுவர் புக் அண்ட் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் அண்ட் லேர்ன் த திங்ஸ். நாளைக்கு கிளாஸ்ல நான் என்ன சொல்லி தர போறேன்னா நாமன்கிளேச்சர் ஆஃப் ஆல்கஹால். நாமன்கிளேச்சர் ஆஃப் ஆல்கஹால்னா ஐயூபேக் நாமன்கிளேச்சர் தான். ஐயூபேக் நாமன்கிளேச்சர்ல பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும்னா ஒரு ஐயூபேக் நேம் ஆஃப் எவ்ரி காம்பவுண்ட் வில் கண்டெயின் 4 parts in it. அதாவது பிரைமரி, ரூட் வேர்ட், பிரைமரி சஃபிக்ஸ், செகண்டரி சஃபிக்ஸ். அப்படின்னா என்னன்னு என்னோட ப்ரீவியஸ் வீடியோ ஆர்கானிக் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில ஒரு வீடியோ இருக்கு. அந்த வீடியோவை செக் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் நோ த 4 different parts ஆஃப் த ஐயூபேக் நேம் அண்ட் அந்த ஒரு பார்ட்டுக்கும் என்னன்ற எக்ஸ்பிளனேஷனும் அந்த வீடியோலயே கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ப்ளீஸ் செக் தட் வீடியோ ஃபார் த கிளாரிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஐயூபேக் நேம். And subscribe my channel and watch all the videos, then you can easily catch up your things. Thank you, children.